यसू ने मेरी बाँह फड़ लई, बाँह फड़ लई, फड़ लई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई, फड़ लई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई, बाँह फड़ लई, फड़ लई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई, फड़ लई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई, बाँह फड़ लई, फड़ लई, यसू ने मेरी बाँह फड़ लई। धरती का घर सब नैन वाला तेरा सिंह, धरती का तेरा वचन मेरे पास खुदा में डूबता है दलेरिया, तेरा वचन मेरे पास खुदा में डूबता है दलेरिया, अपना परमेश्वर भला है, चंगा है, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। इंसान उसके प्रेम नहीं करता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ,
100 गुना फल देने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई बैंक नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा दुनिया धरती ते कोई बंदा नहीं जिहड़ा किसी ने 100 गुना फल दे देवे, 100 गुना मोड़ देवे। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। इस साल परमेश्वर की हजूरी विच बने रहो। हन्ना नूं परमेश्वर ने, मानवा की पत्नी नूं परमेश्वर ने क्या तू पुत्र जनेगी, पर ध्यान रखी मेरी बंदगी करी, मेरे वचन की पालना करी, मेरे हुक्म के अनुसार चली, पुत्र देवांगा वो भी संत हो। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। पिछले साल दी रब दी गल असीं नहीं माने, पिछले साल असीं बंदगी नहीं की, पिछले साल असीं प्रार्थना नहीं की, पिछले साल वचन तो बड़ा गुस्सा आंदा रहा। इस साल चौकसी नाल चलना है। किवें चलना बोलो? चौकसी दे नाल। उपदेश नीति 5 बाब च लिखा है, जदों तू रब दे घर विच जावें तो पैर चौकसी नाल तार, पैर ध्यान होके तार, किते गलती ना होवे। चरणा विच जाने हैं पर साडे अंदर डर नहीं होंदा। इस साल असीं डर रखना। पहली गल की करना, असीं गुस्से नूं खत्म करना, बोलो गुस्से नूं खत्म करना। दूसरा की करना, डर रखना है। रब दा की रखना है। तो फिर जब याद रखो, इसे साल उत्पत्ति 26 बाब दी 12 तो पढ़ो, इसे साल 100 गुना फल ना मिले तो तुसीं कह देना रब दे दासा तू एवें कहंदा सीगा। मैं परखिया ते वेख्या, मैं नेड़े तो प्रभु ने वेख चुकिया। साडा परमेश्वर महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सारे बोल हालेलुया। 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 26 ओदी 12 पढ़ो। इसहाक उस धरती विच बी बीजिया, इसहाक ने उस धरती विच बीज बीजिया और उसे साल 100 गुना प्राप्त कीता। सारे बोल हालेलुया। उसे साल 100 गुना फल प्राप्त कीता। की बीजा? प्रार्थना बीजी है, बंदगी बीजी है, कि गुस्सा बीजा है, कि चुगली बीजी है साल दे विच, पिछले साल दे विच किसी ने माड़ा कने बीजा, उसने बीज बीजा ते उसे साल की होया 100 गुना प्राप्त कीता। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। ते वेखो होया की फिर 100 गुना फल प्राप्त कीता, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, परमेश्वर ਨੂੰ बरकत ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बीजा इस साल ਅਸੀਂ प्रार्थना ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ। बोलो की करना है? कितनी बारी कोशिश करो कि 3 बारी बैठ सकते, बैठो, नहीं तो कोई गल नहीं है। फिर रात ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਬੈਠੋ। सारे बोलो हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बंदगी 48 दिन 49 दिन सिर्फ साल दिंदे ने। आज बीज दो, आज कह दो कि प्रभु इस साल 22 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पूरी बंदियां अटेंड करांगा। बीजो। हालेलुया। इस साल साडे सारिਆਂ ਲਈ याद रखो, आज ਦੇ वचन लेके चलोगे, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना फल प्रभु कहंदा मैं देवांगा। इसहाक ਨੂੰ 100 गुना फल दिता है, पर प्रार्थना करनी पैनी है, प्रार्थना बीजनी पैनी है। सारे बुला लिया। हालेलुया। प्रार्थना का समय लाना पैना है। वो वधा चला गया, जदों वधा चला गया, ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ वध गया ਔਰ ਵਾਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ वधदा चला गया ਔਰ ਉਹ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितना बड़ा हो गया। सुनो परमेश्वर किवें बताउंदा है। इस साल वधना चाहते हो, इस साल शीश वेखना चाहते हो, इस साल बरकत वेखना चाहते हो, याद रखो अपने परमेश्वर को खुश करो। आज तो बाद अपने जीवन में आत्मिक जीवन बनाना शुरू करो, बीजना शुरू करो, टाइम बीजना शुरू करो, प्रार्थना बीजनी शुरू करो, बंदगी बीजनी शुरू करो। परमेश्वर तुहानू इस साल में आप तो बड़ा कर देगा, आप तो बड़ा करेगा यीशु मसीह। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਗਾਈਆਂ हाँ ਔਰ ਬਲਦਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। किवें वध गया? बोलो एक गल करे और देखो किवें वधया। ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ओदियां भेडां वध गईयां, ਬੱਕਰੀਆਂ बकरियां वध गईयां, ਔਰ ਗਾਈਆਂ गाइयां वध गईयां, ਬਲਦਾਂ बलदा वध गए ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत सारे नौकरां दा मालिक हो गया। बीजा ते वध गया। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਧਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
दूजे लोग मदद करना पे अरे बोला हालेलुया 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 प्रार्थना बीजोगे बंदगी बीजोगे ये दूजे काम तो आप ही होने शुरू हो जाने क्योंकि बाणी सुनोगे तो आप ही सारे काम हो जाने सारे बोला हालेलुया सो वो वधदा चला गया अत ਵੱਡਾ हो गया ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਅਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ हालेलुया अरे बुला ले लिया हालेलुया वो बड़ा चला गया अब बड़ा हो गया तो दिन की हो गया सड़न लग पे अरे बुला ले लिया हालेलुया प्यारो केड़ी केड़ी गल पहला गुस्सा खत्म दूसरा डर रब दा रखना है तीसरा बीजना की करना बोलो बीजना बीज भी रब दा दान ते दसवंध भी प्रार्थना भी बंदगी भी अच्छे काम भी बीजने ने अपने प्रभु की भक्ति में पूर्णता में चलाओगे अपने प्रभु से बीजना शुरू करोगे प्यार बीजना शुरू करोगे बंदगी बीजनी शुरू करोगे इस साल इसहाक कौन सी अब्राहम का बेटा 100 साल बाद होया सारा कितने साल दी सी 90 साल ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੂਕਾ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ उसने एक दृष्टांत देता उसने ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 19 ਚ ਆਇਆ 20 ਚ ਆਇਆ 21 ਚ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਦੇ ਕਈ ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਤੀ 3 ਬਾਬ 8 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੋਲੋ ਹਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਾਲੀ ਆਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋਰ 2022 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ
अंजीरा के पेड़ कौन है? मैं। आपा नहीं को मैं। सारे बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। कहता 1 साल होर वो कहता क्यों होर साल देवा? वो कहता मालिक कहता प्रभु ये 4 चफेरे गोडी करांगा। बड़ी बड़ी जब तिकर मैं ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ खाली जी बनावांगा, गोडी करांगा, पानी देवांगा ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, रूढ़ी पावांगा। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। विश्वास कोई नहीं है 22 साल में सुधर जाओगे। याद रख लो वो बाणी सुनाओगे रूढ़ी खाद की प्रभु की बाणी है शायद कहता फल लग जाए नहीं तो की करे इनू ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। सारे बोलो हालेलुया सारे बोलो हालेलुया यीशु मसीह के नाम की गल्लां सिखाउंदे वास्ते एक दस्सियां जांदियां ने प्यारो किसी वास्ते कोई निशाना नहीं। मेरा सेवक होने के नाते फर्ज बनता है कि मैं कलीसिया नूं सिखावां नहीं तो डंडे मैनू पहला पैने ने। सारे बोलो हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। बाणी च लिखा है जे तू चतार देवे तेरा काम खत्म हो बस। पापा तो चतारता गुनाह तो चतारता साई पानी सुनाती जो कुछ हैगी है तू भरी है। कहता जे ना दस्या कहते डंडे पहला तेनू पैने ते फिर ओदा भी बदला मैं तेरे को लवां। सारे बोल हालेलुया कदे रब दे दास ये गल्लां सिखा देंदे ने प्यारे भैण पियो। सीखना ना सीखना साडी मर्जी पढ़ांगे अपने क्या तो प्रभु आशीष कर। उन्हें सिफारिश की इन फल नहीं लग्या इन करदे फल किहड़े ने साढ़े तो फल किहड़े वेखना चाहता है। पिछले साल रोंदा रहे सी फल नहीं दिता। पिछले साल असी एवें लगा दिता बंदगी तो वो बड़ा गुस्से होया। अज चाहता कि मेरी हजूरी विच आवे कोले ने जदों लाल होना जदों पट्ठे जाएगा पट्ठी जाएगा। सारे बोल हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। आशीष उदों मिलनी जदों लगातार असी बंदगी जावांगे लगातार जी बंदी करांगे पता नहीं किहड़े वेले अभिषेक आना सामर्थ आनी है कि तुहाडा जीवन मेरा जीवन बदल जाए। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। पढ़िए सुनो फल दे बारे दसना चाहना। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਬੈਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ बैतनिया नगर तो जदों बाहर आई यीशु मसीह ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। सारे बोल हालेलुया यीशु साडे प्रति की है भुख है। मां बाप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਹੈ पर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਤੇ अपनी बेटियां को चलो बंदगी ते सारे बोल हालेलुया निगरानी रखो उनके नाल रहो। कहता ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਬੈਤਨੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂया जैमसी तो बिना कुछ भी पाया। सारे बोल हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ बोल हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम की हो गया देखा हरा भरा रुख है पत्ते हरे ने ते नेड़े का तो फल ही कोई नहीं फल है नहीं क्योंकि 6 महीनों तो बाद साल तो बाद उन्हें फल लगता है वो तो फल का मौसम ही नहीं है सी। मैं तुम सिखाना चाहना हुण सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੜੀ ਜਰਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਦੇ ਫਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਪਿਓ ਫਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि फल हमेशा साडे जीवन च होवे। सारे बोल हालेलुया हालेलुया।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਨਾ ਕਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਲੱਗਣ, ਕੇਲੇ ਲੱਗਣ, ਸੇਬ ਲੱਗਣ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ 5 ਵਾਰ ਉਹਦੀ 22 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਗਲਤੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 22 ਅਧ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੈਮਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕੀ ਸੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ 9 ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੁੱਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜ਼ਬੂਰ 113 ਉਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਦਿਆਲਗੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ। ਨਰਮ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਜਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਜਮ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਾਕ ਚੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਖਾਕ ਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੀਵਾਂਪਣ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਗੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈਓ? ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2022 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯीशु मसीह के नाम की ਜੈ। आज कुछ लेके जाना, हंस के जाना है। शैतान शर्मिंदा होवे, रोवे, आगे जान तो पहले रोवे और रोवे। लुका 14 ਉਹਦੀ 16। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਭਈ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭੋ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਣ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਤ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਬਲਦ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਐਤਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਆਸਾ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2022 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
पढ़ो रब ने की किया उसका सार 30 बाब की 19 सुनो। ਮੈਂ ਅੱਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ आज आकाश ते धरती अपने सामने एक गवाह बन चुकी है ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਰਾਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਾਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਅੱਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ। ਚੋਣ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह के नाम की